पौड़ी वड्डे कियां वड्याइयां, किछ कहना कहन न जाए। सो करता कादर करी, दे जियां रिजक संभाहे। साई घर कमावणी, तुर छोड़ी तिनै पाए। नानक एकी बाहरी, होर दूजी नाही जाए। सो करे जे तिसै रजाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आपां लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। तिस लड़ी के तहत अज आपां 24 नंबर पौड़ी का पाठ सरवण किया है। ये पौड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 475 अंक के उपर सुभाईमान है। आसा की वार बाणी दियाँ कुल 24 पौड़ियाँ ने। 23 नंबर पौड़ी तक आपां सलोकां समेत कल तक विचार सांझी कर चुके हाँ। अज आपां 24 नंबर पौड़ी की विचार सांझी करनी है। इस पौड़ी के नाल 2 श्लोक आए ने। एक श्लोक गुरु नानक साहब जी की रसना तो उचारण किया होया है, एक श्लोक गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया है। साध संगत जी, गुरु पातशाह जी ने इस पौड़ी विच एक परमात्मा तो बिना किसी होर दा आसरा लेना, किसी होर दी टेक अपने जीवन च रखनी, उसनूं व्यर्थ आखे अते बड़े प्यार नाल समझाया है कि हे भाई, अपनी जिंदगी विच उस एक दा भरोसा, एक दा विश्वास रख। टेकदार थी भरोसा हुंदा है, विश्वास हुंदा है। साहिब फरमाउंदे ने, नानक एक ही बाहरी, एक तो बाहर, एक तो बिना, होर दूजी ना ही जाए। जाए का अर्थ है जगह। एक तो बिना दूजी होर जगह ही है नहीं जिथे जाके मनुख अपने हिरदे दी, दिल की अरजोई कर सके। सो करे मालक अकाल पुरख वो करदा है जे तिसै रजाए, जो उहदी रजा है, उहदा हुक्म है। वो किसी संसार के जीव करके अपने हुक्म नूं तोड़दा नहीं। उहदा हुक्म सारे संसार दे, चाहे कोई नर है, चाहे कोई मादा है, चाहे कोई जीव है, चाहे कोई जंतु है, धरती आकाश पताल, जिन्हों आप इंज भी कह सकते बाणी जल थल महीयल पूरिया रवियां विच वणा, हर थां ते उहदा हुक्म एक रस लागू है। बस फर्क इन्ना है, जिहड़ा उहदे हुक्म की पालना करता है, उहदे हुक्म च तुरन की कोशिश करता है, वो सुखी हुंदा है। जिहड़ा उहदे हुक्म च तुरन की बजाए अपने मन की मर्जी करता है, वो जीवन च आप ही अपने दुखों नूं आवाज़ दिंदा है। साहब ने बाणी च इस परथाए बहुत सोहणियां दलीलां दे के सानूं समझाउण दा यतन कीता है। गुरदेव जी का वाक है, जी की एक ही पैमानी। इस जिंद की, इस जीव की केवल एक कोल ही मन्नी जानी है। अवर जतन कर रहे बहु तेरे, जे एक तो बिना असी होर किते ते आसरा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तिल जिन्नी भी कीमत, जे एक तो बिना किसी होर ते भरोसा रखण नाल तिल जिन्नी भी वैल्यू पैंदी होवे, मैं कहना फिर भी जान च कोई हरज नहीं। पर तिल नहीं, उत्थे तिल शब्द वरते है क्योंकि तिल बहुत सूखम है।
ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ। ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੰਮਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਹੁਣ ਟੇਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਡੀ 'ਚ 4 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਫ਼ਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕੇ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਤੁਰਨਗੇ, ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੀਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਦੋਂ ਢਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਧਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਜਾਂ ਢਹਿ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਰਫੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਹ ਲੋਹਾ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੁਨਿਆਰਾ। ਤੋ ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੇਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਖਤ ਸੜ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਮੀਨਿੰਗ
ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਅੰਕ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖੋ, ਸਿਫਰ ਲਿਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 10। 2 ਲਿਖੋ 100, 3 ਲਿਖੋ 1000, 4 ਲਿਖੋ 10,000, 5 ਲਿਖੋ ਲੱਖ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਿਫਰਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 5 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਰ ਲਿਖੀ, 5 ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 1 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਕੱਲੀਆਂ 5 ਸਿਫਰਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਣੇਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੰਕ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ 10-10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੀ ਗਈ। ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ 10 ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਲਿਖੀ 100, 3 ਲਿਖੀ 10,000, 4 ਲਿਖੀ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਲਿਖਾਂਗੇ 10 ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਲਿਖਾਂਗੇ 100 ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। 1000 ਬਣ ਗਿਆ, 4 ਲਿਖਾਂਗੇ 10,000 ਬਣ ਗਿਆ, 5 ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 5 ਸਿਫਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਿਯਮ, ਉਹ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਸੂਤਰ 'ਚ ਪਰੋਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਇਹ ਸਫਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ, ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ। ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਧੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ। ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਸਭ ਮਿੱਥ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, 2 ਵਾਰਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ, 20 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 20 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਆਇਆ ਉਹ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੂੰ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ, ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। 12 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਖੈਰ, ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ, ਲਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਇਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ
ਜਿੰਨੇ ਕੰਕਰ ਉਨੇ ਸ਼ੰਕਰ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਕਰ ਉਨੇ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਨੇ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਥੇ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਾਣੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਬੇਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਵਤਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਵਤਾ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਵਤਾ, ਕਰੰਸੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 75-76 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ $1 ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 50-55 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ €1 ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 80 ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਟੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਮਰ ਗਏ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਕ। ਤੋ ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਉਹ ਕਦਮ ਪੂਰਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੂਰਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੱਕੇ ਬੁਰਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੁਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਫਤਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਤੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੋਰਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਘੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘੜੀ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਇਕੱਲਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਦਿਨ ਵੇਲਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ 'ਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 24 ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿਤੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਤੋ ਘੜੀ, ਪਲ, ਮੁਹੂਰਤ, ਸਮਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਗਹੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਚਰਨ। ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿਹਨੇ? ਮਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਹਿ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ, ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ, ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵੇਖ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਹਿ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਮਹੂਰਤ। ਮਹੂਰਤ, ਹੁਣ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਫਲ ਮਹੂਰਤ। ਮਹੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਫਲ ਮਹੂਰਤ, ਹਲੰਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਕੱਲਾ ਤੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫਲ ਮਹੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂ। ਸਫਲ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਸਫਲ ਮਹੂਰਤ, ਸਫਲਾ ਘੜੀ, ਉਹ ਘੜੀ ਸਫਲ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ,
ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂ? ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੀ। ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ। ਆਧਾਰ, ਟੇਕ, ਆਸਰਾ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ। ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰ। ਬਾਂਹ ਪਕੜਨਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ। ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁੱਟ ਫੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਫੜਦਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਨਿਵਰੈ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਿਰਾਈ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ। ਕਹਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਸੰਤ ਸਭਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਸਭਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਹਿਰਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਘਰ ਸੁੱਖ ਵਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਡੇਪਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ 24 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬੰਦਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਫਤਾਂ, ਮਹਿਮਾ, ਉਸਤਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਲਾ ਪਾਸਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾ, ਕਾਦਰ, ਕਰੀਮ, ਕਰੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇੱਕੋ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਜਾਓ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੈਣ ਲਈ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਜਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਰਤਾ, ਕਾਦਰ, ਕਰੀਮ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਵਾਹੇ। ਉਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ?
इत्थों तो रिजक देने वाला कहते विष्णु है। प्यारे याद रखना, रिजक भी दो किस्म का है, एक तन का एक मन का। तन का रिजक आप कमा लें, कोई अपने देश तो विदेश जाता, घर तो बाहर जाता है, रिजक कमाने लिए जा रहा। सवेर तो दुकानदार सारी दिहाड़ी गाहकों को अटेंड करता है, किन्ने उहदे को कस्टमर आते हैं। शहर चों समान लिया के पिंड च वेचिया जा रहा है, एक वड्डे शहर चों लिया के किसी कस्बे च वेचिया जा रहा है, दूजे देश चों दूजे देश भी जाके समान वेचिया जा रहा है। तो साहब जी ने किन्ने प्यारे तरीके नाल ये गल्लां सानूं समझाइयां ने। हजूर ने ये बाणी दियां विचारां दे के सानूं किन्ने प्यारे तरीके नाल समझाउण दा यतन कीता है कि मनुख ने अपनी जिंदगी नूं किद्दां जीउणा है, किद्दां अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाउणी है। हजूर फरमाउंदे ने, सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाए। किहड़ा रिजक? इत्थे गल रिजक मंनदे दी हो रही है, जिसनों आपां बाणी च पढ़दे तुम दाते ठाकुर प्रत पालक। ये परमेश्वर दे ਉਹ गुण ने ਜਿਹੜੇ गुणां ਨੂੰ ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी विच लैके आउणा है, अपनी जिंदगी चों प्रगट करना है। अगला वाक बड़ा प्यारा है, निमख निमख तुम ही प्रत पालो हम बारिक तुमरे धारे। जिवें एक माँ अपने बच्चे नूं पालदी है, ਉਹਦੀ परवरिश करदी है, माँ बच्चे नूं दुੱਧ दिंदी है, ਉਹਦੀ खुराक का प्रबंध करदी है। इत्थे गुरु परमात्मा जी माँ वाला रोल अदा करते हैं, जिन्हां कोलों सानूं गुणां दी खुराक मिलती है। बस एक फर्क है कि वो जिहड़ा खजाना है, वो जिहड़ा हट है, हर एक के हिरदे विच परमेश्वर ने खोलिया है। दे जियां रिजक संभाहे। जिवें आपां भगत रविदास जी का बड़ा प्यारा वाक पढ़ते हैं, जिन जियो दिया सो रिजक अमरावै, जिन्हें जिन दिती है वो रिजक भी पहुँचाएगा, सब घट भीतर हाट चलावे। हर एक के हिरदे विच वो मालक हट खोल के बैठा है, जिथों सानू वो सौदा मिलना है, सत का संतोख का दया धर्म धीज का। ये खुराक प्यारे वो मनदी है। मन नूं दैवी गुणां की खुराक चाहिए है। तां ही बाणी च आख्या सी आखां जीवां। जिवें शरीर नूं खुराक मिले तो शरीर जिउंदा रहिंदा है, मन नूं जदों गुणां की खुराक मिलेगी तो मन जिउंदा रहेगा। जे मन नूं गुणां की खुराक नहीं मिलेगी तो मन आत्मक तौर पर जिहड़ा जीवन है, जिन्हों आपां कह सकते हैं, वो डैड हो जाएगा, खत्म हो। जिवें बाणी च इंज भी लिखिया, सो जीविया जिस मन वसिया सोए नानक अवर ना जीवै कोई। तो हजूर फरमाउंदे ने, सो करता ये गुण ने मालक दे, सब कुछ पैदा करने वाला है। कादर वो कुदरत नूं बना के उहदे विच समाया होया है, वसन वाला है, पैदा करने वाला है। दे जियां रिजक संभाहे, वो आप ही जीवां नूं गुणां दा रिजक देण वाला है। बाहरी तौर पर सानूं मालक ने सब कुछ बख्शिश कीता है। जिस बंदे ने अंदर दे रिजक दा प्रबंध कर लिया, प्यारे वो हड्ड हरामी नहीं बनेगा, वो भीख नहीं मंगेगा, वो तन दे रिजक की जिहड़ी है लोड़ है वो तो अपने आप पूरी कर लवेगा। तो जिहदा मन सारी जिंदगी अंदर दे रिजक तो सखना रहा, बाहर दे रिजक दे भावें अंबार भी लगे होण, जिंदगी विच फिर भी संतुष्टि नहीं आउंदी। तो साहब जी फरमाउंदे ने, साई कार कमावणी। हे भाई, हे जीव, अपनी जिंदगी च वो काम कर, किहड़ा काम? धुर छोडी तिन्ने पाए। धुर छोडी तिन्ने पाए का अर्थ है, धुर का अर्थ सच। उस मालक के निजम मुताबक जो कुछ उन्हें एक बार तेरे अंदर टिकाया होया है, जिन्होंने बाणी चेंज भी पढ़ते, जो कुछ पाया सो एका वार, जो कुछ पा दिता उन्हें एक वार कायनात विच सब कुछ पा दिता है। तेरे अंदर भी वो गुण पाए हुए ने, उन्हां गुणां दी तू वरतों कर ला। आसन लोए लोए भंडार, जो किश पाया सो एका वार। धुर छोडी तिन्ने पाए का अर्थ है, उस मालक वालों जो साडे अंदर गुण पाए हुए ने, उन्हां गुणां दी असीं वरतों करिए। तो उस मालक एक तो बिना अपनी जिंदगी किसी होर दा ओट आसरा ना तकीए। जदों असीं भट्टां दे सवैये पढ़दे हां, भट्ट साहिबाना ने कमाल कर दी। जदों गुरु साहब जी दे कोल आए ने, उन्होंने एक गल ते ये पक्ष पेश किया भी रहे संत हों टोल, बड़े वेखे असीं अपने आप नूं धार्मिक अखाउण वाले, पर नहीं संतुष्टि हुई। पर जदों गुरु कोल आए, गुरु दे कोल आण के गुण सिखे, विचारां सिखियां, बा कमाल विचारां ਜਿਹੜੀਆਂ जीवन ਨੂੰ खूबसूरत बनाउण वालियां। फिर भट्ट साहिबाना ने अपने सवैयां दे विच ये गल अपनी रसना तो कई कलमबंद की, जिन्होंने असीं भट्टां दे सवैये भी कहने आ। भट्ट साहिबाना का सवैया है गुरु अमरदास जी के प्रति। वो कहते ने, तैं पढ़िओ एक। हे गुरु अमरदास महाराज जी, तुसीं अपनी जिंदगी च पढ़िया भी एक नूं है। किड्डी कमाल की गल वेखो, तैं पढ़िओ एक, मन धरिओ एक, ते अपने मन विच धरिया भी एक नूं है। नानक एक ही बाहरी, होर दूजी नाही जाए। तैं पढ़िओ एक, मन धरिओ एक, कर एक पछाणिओ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਇਣ ਬੈਣ। ਨਾਇਣ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਨਾਇਣ ਬੈਣ, ਨੈਣ ਮੀਨਿੰਗ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬੈਣ ਬੋਲਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਨਾਇਣ ਬੈਣ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਠਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲੀਣੋ। ਤੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਓਤ-ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਜੇ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 30 ਸਿੱਖ। 30 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 30 ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 30 ਸਿੱਖ ਭਾਵ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਹੈ। 30 ਇੱਕ ਅਰ 5 ਸਿੱਧ। ਅਰ 5 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 5 ਤੱਤ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 35 ਨਾ ਖੀਣੋ। 35 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 35 ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 35 ਅੱਖਰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਕਤ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 35 ਨਾ ਖੀਣੋ। ਖੀਣੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ, ਲੱਖੋਂ ਅਲੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਅਲੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਤਾ ਲੱਖੋਂ ਅਲੱਖ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਅਲੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਰਨਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪ ਭਣੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਲਪ ਭੱਟ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹਲਕਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਪੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਰ ਜਾਏ। ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਲੋਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 2-2 ਸਲੋਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, 3-3 ਸਲੋਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, 4 ਸਲੋਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, 5 ਸਲੋਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ, ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਨਾ ਖੱਜਲ ਹੋ, ਕਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਵੀ ਅੱਜ
ਅੱਜ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਧਾਗੇ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਕ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੱਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਏਡੇ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਿਮਟੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਿਮਟਾ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਸਮਝ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੈ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਤਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਬਾਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ। ਕੰਮ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸਰ ਜਾਏ। 475 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, TV ਸੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਸਕਣ, ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।